सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल। पंजाब विधान सभा का इजलास जारी है ते सोमवार नूं फाइनल डे होवेगा इस सैशन का। ते हुण सवाल यह है कि पहले 2 तो 3 दिन जो कुछ हुंदा होया नजर आया विधान सभा के अंदर कि सोमवार नूं भी कुछ उस तरीके की कहानी रहेगी या बदलती नजर आ सकती है। अज इस दे उत्ते ही गलबात करांगे। बहुत खास मेहमान इस समय साडे नाल चर्चा दे लई शामिल हो रहे हैं। साडे नाल इस समय स्टूडियो दे विच मौजूद ने विरोधी धिर दे आगू प्रताप सिंह बाजवा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। मैं शुरुआत करदा क्योंकि बहुत सारे मुद्दों को लैके गलबात करूंगा, पर पहले सैशन की गल। सोमवार नूं फाइनल डे है। पंजाब के लोग जानना चाहते हैं कि सोमवार के दिन 3 अक्तूबर नूं की सैशन दे विच कोई गल होएगी या वही हंगामा? नहीं, हंगामा नहीं असी कर रहे, असी सैशन चाहने, असी सैशन चाहने। सैशन च दूसरे दिन भी गल हुई है। देखो एक चीज़ बहुत जरूरी है जी, ये जिहड़ी जमात है ये ईमानदारी ते टकाउंच ते आई सी, ईमानदारी ते गल ते आई सी कि असीं एक साफ सुथरा राज, एक ईमानदारी दा राज लैके आवांगे। एक हैल्पलाइन करप्शन के खिलाफ चीफ मिनिस्टर ने अपने नां दी जारी की सी, बिल्कुल सारा कुछ किया। फिर इन्हों ने एक अपना मिनिस्टर विजय सिंगला साहब नूं गिरफ्तार ये गल कह के किया कि साडे को कली चीफ मिनिस्टर साहब ने गल कही कि कली ऑडियो मेरे कोल किसी नूं नहीं पता। मैं सिंगला साहब नूं सद्दिया, उन्होंने एक्सैप्ट किया कि 1% कमीशन मैं अपने डिपार्टमेंट हैल्थ च मंगी सी। जदों उन्होंने मैनूं कहता कि ऑडियो मेरी ही है, उन्होंने विजिलेंस नूं अपने घर बुलाया तो उत्थों गिरफ्तार किया। हुण ये सरारी साहब का सिमिलर मसला है, उत्थे ते वीडियो अजे तक भी चीफ मिनिस्टर कोल है, किसी होर ने सुनी नहीं। सरारी साहब दी ते वीडियो जनतक हो चुकी है, उन्हां दी ते उन्हां दे पीए दे विच है। सरारी साहब ने ऑन कैमरा एक्सैप्ट कर लिया आवाज मेरी, उन्हां दे पीए ने एक्सैप्ट कर लिया कि जारी मैं कीती है। तो डबल मापदंड क्यों है? सो असीं एक गल कहिंदे सी, डबल मापदंड ना रखो। सरारी हुणां नूं सारिआं नूं पहले अपनी कैबिनेट चों बर्खास्त करो, FIR दर्ज करो, जिस तरह सिंगला साहब गिरफ्तार होए ने गिरफ्तार करो ते सैशन चलाओ। गल साडी इन्नी है। तुहानूं नहीं लगदा कि नुकसान तां पंजाब दे लोकां दा होया? तुसीं सरारी वाले मसले दे उत्ते बड़ी चर्चा हो रही है, कहते कि सरारी वाले मसले ते गरारी फस गई, अगे गल हो ही नहीं रही कि सैशन दे 2 दिन खराब हो गए। तो नहीं लगता कि तुहाडी भी जिम्मेवारी है, ओपोजिशन दी भी जिम्मेवारी है? तुहानूं पता कि फिर 0 आर असीं चलाया, उत्थे किसानां दी गल छेड़ी, उत्थे रेते दी गल छेड़ी, उत्थे कंस्ट्रक्शन का काम टोटली तबाह होया, उहदी हर इशू नूं असीं सामने लैके आंदे, एग्रीकल्चर की गल छेड़ी है। पर जदों चीफ मिनिस्टर आया, सारों पहले तो एक दिन तो चीफ मिनिस्टर साहब गैर ही हाज़र रहे ने, विधान सभा च आ गए, असैंबली च नहीं आए। उन्होंने डर लगता सी ओपोजिशन का सामना करने का। असीं इक्को गल कही, या तो ये लोगों सामने कंसैप्ट बेचना नहीं सी। जे तुसीं इस गल ते आए हो कि जिहड़ा बंदा भी साडा कोई भी डिसऑनेस्ट आदमी गिरफ्तार आ गया, असीं सारों पहले कार्रवाई करांगे। असीं कार्रवाई मंगने आ। देखो कल असीं 1 बजे अपने MLAs की CLP की मीटिंग सद्दी है सोमवार। वी आर इंटरस्टिड कि पंजाब के बहुत बड़े मुद्दे ने, लॉ एंड ऑर्डर के, किसानां दे, GOG दे, सरकारी मुलाजमां दे, हर इशू ते असीं गल कर सकी। असीं वी विल ट्राई आ लेवल बेस्ट। बट मेरी एक गुजारिश स्पीकर साहब नूं, स्पीकर साहब जिहड़ी डेमोक्रेसी उन्होंने जीवंदा रखना स्पीकर का काम है विधान सभा। तुसीं वेखो कैमरे ने, असीं बोलने आ ते कैमरे खिंच के उत्थे लै जांदे, किसी का पता ही नहीं लगता कि असैंबली च बोल कौन रहा। आवाज़ तो पछाणना पैंदा, आवाज़ डिम कर दी जाती जदों इन्हां दा बंदा आंदा। दोनों सैशनस दे विच, पहले सैशन च भी ते कल परसों के सैशन च भी मैं स्पीकर साहब दे बकायदा तौर ये गल कही कि पार्लीमेंट च मैं भी रहा, भगवंत सिंह मान भी रहा, उत्थे जिहड़ा आदमी भी जो कुछ करता है बकायदा तौर बराबर का हक ओपोजिशन नूं ते ट्रैजरी बेंचेस नूं दिता जाता। तुसीं साडा हक ही मार रहे हो, तुसीं वन साइडेड लॉपसाइडेड खबरां चढ़ा रहे हो। तुहाडा मतलब है कि तुहाडे कोल स्ट्रेंथ है नहीं सानू फेस करन दी, ओपोजिशन नूं फेस ते करो। ਤੁਸੀਂ कह रहे हो कि ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ बोल रहे हो ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ, 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੱਦ ਹੈ, 100 ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ, 100 ਕਿਲੋ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਬੋਲ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਰੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਨ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਚੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। 110% डायरैक्ट मेरा इल्जाम चीफ मिनिस्टर ते इन्हां दे PR डिपार्टमेंट नहीं। पर तुहानूं लगदा कि इस दी रिस्पांसिबिलिटी तुसीं स्पीकर साहब तक इस नूं पहुंच कीती? नहीं पहुंच जी। उन्होंने प्राइवेट मीटिंग च गल कही, लिखती रूप च स्पीकर साहब ने गल कही, 2 बार उठ के 0 आर च गल कही, होर किन्नी क बार चाहते हैं असीं गल करिए। देखो जे तुसीं माहौल ही तैयार नहीं करदे,
ਸੈਸ਼ਨ ਰਨ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ। 4 ਵਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਰਨ ਕਰਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ 92 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ 18 ਆਦਮੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਘੱਲਦਾ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਨਲ ਨੋਟਿਸ? ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਸੀਕਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਆਪ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰੌਤੀ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਫਸ ਗਿਆ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਰਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਮਝੋ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ ਵਰ ਸੀਕਿੰਗ ਅ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਓਨੈਸਟ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਆਡੀਓ ਜੈਨੂਇਨ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੀ, ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਦਵੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ 100% ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੂਲਸ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਕੱਲ ਘੱਲ ਦਾਂਗਾ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਾ ਹੈ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ GST ਦੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਵੀ ਵਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਵੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਡ ਹੈ ਸਰ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਫਰਾਡ ਮਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 110% ਹੈ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਜੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਔਨ ਕੈਮਰਾ, ਨੋ ਮੈਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਹੀ ਝੂਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇੱਕ MLA 25 ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ MLA 100 ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 35 MLA ਨੂੰ 25-25 ਕਰੋੜ ਆਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਿਦਿਨ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੇ 10 MLA ਨੂੰ 25-25 ਕਰੋੜ ਆਫਰ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਤੋਂ 7। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ 9 ਵਜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦਸੀਏ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵਾਲੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਉਹ 100% ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਰੋਂ ਪਹਿਲੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਬਣਨਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੰਟਰਨਲ ਫਾਈਟ ਆਲਰੇਡੀ ਔਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦੇ ਹੱਥੀ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਤਲਮਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਸਿੰਧੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਲ ਲਿਖੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਲੋਡ ਕੀਤਾ ਲੁਫਤਾਂਜ਼ਾ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ, ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੇਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਫਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਓ ਲੁਫਤਾਂਜ਼ਾ ਤੋਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਗਰੀਬ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਗਏ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ, RP ਸਿੰਘ, ਉਹ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਟਵੀਟ ਸਾਰੇ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਿੰਧੀਆ ਸਾਹਿਬ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨਾ,
ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦਣ ਪੀਏ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਨਾ ਜੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਆਫਲੋਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਕੌਣ ਖਰੀਦਦਾਰ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ? ਬੀਜੇਪੀ। ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੀ ਟੀਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੇਮ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਜਪਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਚੌਥੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਇਆ। ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਗਏ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹ ਗਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਏ ਆਪ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੀ ਜਾਣਦੀ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਚ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, 5ਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹੁਣ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵੇਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ ਇਹਦੇ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਫਾਈਟ, ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਲੜਾਈ ਵੱਧ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਕਲਾਤਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ 44 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ, ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਬੀ ਟੀਮ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਦੂਜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨਸਲ ਹੋਇਆ ਸੈਸ਼ਨ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੁਣੋ ਛੋਟੀ, ਤੀਜਾ ਨਾਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੁਣੋ, ਚਿੱਠੀ ਗਈ ਮੇਰੀ ਆਈ ਐਮ ਦੀ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ, ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲਾਉ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤਾਬ ਪਲੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਾਇਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੌਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਾਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਆਪ ਦੇ ਇਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜੀ? they used to do the same thing. tit for tat ਚੱਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ, tit for tat ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੇ ਆ ਕੇ ਸਰਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਨੇਗਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਐਲਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਸੱਦੀ ਹੈ, 2 ਵਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਾਈਡ ਇਨ ਦੈਟ। ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਡੇ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਇਹ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਥੋੜਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਰਨ ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਆਫ ਦੀ ਡੇ। ਆਪ, ਇਟਸ ਆਫ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫॉर ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਫੇਅਰਸ ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜਰ ਐਂਡ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਫੇਅਰਸ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਗ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ,
ਹਰ ਮਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਦੀ 3-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਜਿਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ, ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾਰ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਅਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਕਿਸੇ ਫਿਗਰ ਹੈਡ ਦਾ ਬੁੱਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੇ ਹੈਡ ਨਾਟ ਡਨ ਦੇ ਹੋਮ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਉਹ ਛੱਡ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਟਾ ਸੀ 60 ਤੇ 40 ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਾਖਲਤ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਗਨੀਪਥ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ। ਔਨ ਦੀ ਕੰਟਰਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇਣਾ ਐਜ਼ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਐਮਐਲਏ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖਲੋ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖਲੋਵਾਂਗੇ ਆਪ ਦੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ, FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਸਬੂਤ ਰੱਖ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ? 100% 110% ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆਓ। ਨਹੀਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲਿਖਣੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਜੀ? ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋ ਮੈਨੂੰ 50 ਮੈਨੂੰ 100, ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਾਡ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਝੂਠ ਬੋਲ। ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰੇਟ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਫਰਾਡ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵੇਖੋ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਟਰ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਨੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ Z+ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਪੇਸ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਹ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਆ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਕੱਟ ਇਨਟੂ ਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵੋਟਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਫਿਰ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਡਰਾਮਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਫਰਾਡ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਗਲੇ 2-4 ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਜੀਓ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੇਖੋ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਫਾਦਰ ਆਫ ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੇ ਅੱਜ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਹਾਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਨਮਾਇਆ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਤੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੂੰਜਦਾ ਹਰ ਘਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 4300 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਲਾਤੇ। ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਾਤੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲਾਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 4300 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ। ਇਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਰੱਖੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ,
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੇਖੋ ਸਾਰੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕੱਢੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੱਢੋ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਸਲੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰੋ ਮੈਂ ਚੁੱਕੋਗੇ ਮਸਲਾ 100% ਕੱਲ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਪਰ ਏਕੜ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਿਆ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਪਈ ਉਹਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਜਾ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 1500 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲਾ ਦੇਣਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਮੂੰਗ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ 11% ਖਰੀਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ 79% ਜਾਂ 90% ਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 7250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ MSP ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2-2 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕੁਇੰਟਲ ਸਸਤਾ ਵਿਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟਦਾ ਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਜੀ 25% ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜੇ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਗਰਦਾਵਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਉੱਤੋਂ ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਗਈ ਨਾਲ ਗੜੇ ਪੈ ਗਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਮਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਧ ਰੇਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਨਾਟ ਬੀਨ ਕੰਪਨਸੇਟਡ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸੋ ਕਿਦਨ ਗਰਦਾਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਸੀ ਸਰਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ 100% ਵੱਡੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਹੈ ਜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਜਦੋਂ 0R ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਰੋਤੂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਜਵਾਬ ਲਏ ਨੇ ਉਦਣ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋ ਜਵਾਬ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੋਈ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਜੀਓਜੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਜੀਓਜੀ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਘਟਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਇੰਪਲੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਨੂੰ ਜੀਓਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ 750 ਰੁਪਈਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਥਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਪਲਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਦਿਨ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕੋਈ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜੌਬ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਗਏ ਉਸ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੀ ਸੀ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੋ ਇਹ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਫਰਮ ਬੈਡ ਟੂ ਵਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਡੇ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਓਜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਝੋਨਾ ਨਰਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ देयर इज समथिंग अमिस ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਪੜਿਆ ਕਿ ਉਸ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ORP ਰੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ASI ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ CIA ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਚੋਂ ਵੀ 311 ਲਾ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਵਾਂਟਡ ਹੈ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਟੀਨੂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਉਧਰ ਉਹ ਗਰਬੇ ਦਾ ਭੰਗੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਂਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ
ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਆ ਟੋਟਲੀ ਇਨਕਰੈਕਟ। ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਟ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕਰਨ ਕੀ ਗਏ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮਾਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਭਜਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਕੁਝ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ CIA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕਡ ਪਾਸ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਇੱਕ ORP ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਬਲ ਹੈ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ? 100% ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਜ਼ ਹੀ ਨਾਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ? ਉਹਦੇ GOGs ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘੇਰਿਆ, ਜਾਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁੜਕੀ ਲਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ? ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਵਰਸਸ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ TV ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸੇਫ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਿਦਆਊਟ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੀ ਸੇਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, they have opted out। ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, they have opted out, ਕੋ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ। they have given a chance। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ BJP ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਸਮਝੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੰਮ 3750 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੀ? ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਾਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਟ ਲੈਣ, ਜਿਸ ਰੂਟ ਤੋਂ 24 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟੱਪ ਜਾਏ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਲੀਪਰ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਵਿਖਾਓ। ਆਓ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 30 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣ। ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਤੇ 3750 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਆਓ ਵਿਖਾਓ। ਚਲੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਮੈਂ 1-2 ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ? ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੇਖ। ਕਾਕਾ 2 ਵਾਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਲੜੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ MLA ਰਹੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ ਨਾ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਾਰजेस ਲਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ BJP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੌਫਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ BJP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਤਿੱਖਾ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਦੇਖੋ MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ MLA ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਮੇਰੀ ਐਂ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਪਾਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੇ।
ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਟਕੈਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਫੇਸਬੁੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਟਕੈਤ ਦਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਿੱਦਣ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ 18 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ, 35 ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਜਟ ਬਣਾ ਲਿਆ 35 ਐਮਐਲਏਆਂ ਦਾ, ਤੇ 35 18 ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਟੋਟਲ 59 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ 35 ਵਿਕ ਗਏ ਸਾਡੇ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ 35 ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾ ਛਿੰਦੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਆਫਲੋਡ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਸਾ ਲੁਫਤੈਂਜ਼ਾ ਚ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਆਫਲੋਡ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨ। ਤੁਸੀਂ ਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਠਾਕਰੇ ਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾ ਛਿੰਦੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਰਕ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਪਰ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਕਿ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ? 100% ਕਰਨ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹਾਊਸ। ਇਹ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿਚਲਾ ਵੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਕੱਢਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਨਤਕ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਲ ਗਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ 100 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 25 ਕਰੋੜ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਟੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਮਾਤ ਸਟੰਟ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇਰਾ ਉਡਾਤਾ ਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਹੀ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਜੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 6 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰ, ਸੁਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ act as a fair person. You are an umpire and a referee. You are not a parcel of aap anymore. ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇਲੂ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਵਾਸਤੇ he is no more a member of that. He is then the head of the assembly. He is the one who protects the opposition and the treasury benches. He cannot play a partisan role, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਰਮ ਭੁੜਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਵੇਖਿਓ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ, ਕੱਲ ਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਖਾਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ? ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਗੈਲਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਥੋੜਾ ਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਐਂਡ ਇਹ ਅਸੀਂ ਟੋਲਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਮਝੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਬਟ ਦੈਨ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।